The canons of taxation are canons of taxation or canons of taxation are the basic principles set to build a good tax system. Canons of taxation, canons of public expenditure. So, canons of taxation. Canons of taxation are the basic principles or the basic rules to build a good tax system. Fundamental rules in the which should govern a tax policy. They relate to the right amount, method of levy, and collection of taxes. Right? Amount, method of levy, and the collection of taxes. This is canons of taxation included. Canons of taxation are the principles, are the rules. It's a fundamental rules which should govern a tax policy. Canons of taxation. Canons of taxation are the fundamental rules which should govern the tax policy related to the right of tax, amount of tax, method of levy, and the collection of taxes. Okay. A canon of taxation was firstly laid down by Adam Smith, the book Wealth of Nations. As the time changed, government in the expanded വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. കാരണം വളരെ നമ്മൾ ലെസർ പോളിസിയിൽ നിന്ന് അല്ലെ പോലീസ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആണ്. അപ്പൊ ഏതും ക്ലാസിക്കൽസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മോഡേണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു. പോലീസ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലെ വർധനവ് ഉണ്ടാവുന്നു. ആ വർധനവ് റവന്യൂയിലൂടെ മറികടക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് പറ്റണം. അവിടെയാണ് canons of taxations ഫോം ചെയ്യുന്നത്. So we call it as a basic principles or rules or a fundamental rules which should govern the tax policy related to the right of tax, amount of tax, method of levy, and collection of taxes. Canon of equity or benefit, equity or benefit or justice in the every person should pay to the government according to his ability to pay. Rich people should pay higher taxes to the government because without protection of the government authorities, income enjoy pay ചെയ്തേ പറ്റും. അപ്പൊ അവര് പറയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട, നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ മാത്രമുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലൂടെ എനിക്ക് അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് സ്വന്തം പൈസയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷേ അവിടെ വരുന്നത് വിതൗട്ട് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റീസ്, വയ പോലീസ്, ഡിഫൻസ് എക്സെട്ര അല്ലേ, ദേ കുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഏൺ ആൻഡ് എൻജോയ് ദെയർ ഇൻകം. അപ്പൊ എല്ലാ രീതിയിലും ടാക്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ രീതിയിലും ഈ പറഞ്ഞ കോൺട്രിബ്യൂഷനിലൂടെ മാത്രമാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. But tax burden should be equitably distributed according to the ability of the taxpayers. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ every state ought to contribute അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ്, nearly as possible in proportion to their abilities. അതിനനുസരിച്ച് that is in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of state. But tax burden is equitably distributed according to the ability of the taxpayers. Ability of the taxpayers. That's the canon of equity. Ability of the taxpayers. Tax burden should be equitably distributed according to the ability of the taxpayers. Progressive taxation. Canon of certainty. Tax which each individual is bound to pay ought to be certain, not arbitrarily. The time of payment, manner of payment, quantity to be paid ought to be clear and plain to the contributor and to every other person. So, taxpayer സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം how much tax he has to pay, അത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയണം അല്ലേ. The quantity to be paid, അതിനെയാണ് നമ്മൾ how much tax he has to be paid, at what time, in what form the tax is to be paid to the government. The manner of payment ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് the authority നമ്മളോട് പറയുന്ന authority to whom the tax is to be paid. So how much tax he has to be he has to be paid, at what time le payment നടത്തണം,
വാട്ട് ഫോമില് ഇവിടെ ടാക്സ് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്താവുന്നതാണ്. ഇൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാനർ, ഇൻ വിച്ച് മാനർ ഓഫ് പേയ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സെർട്ടനിറ്റിയിൽ അതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്ന അതോറിറ്റി ടു ഹൂം ദ ടാക്സ് ഈസ് ടു ബി പെയ്ഡ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ടാക്സ് പേരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം കൃത്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം. അതിനെയാണ് കനൻ ഓഫ് സെർട്ടനിറ്റിയില് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഹൗ മച്ച് ടാക്സ് ഹി ഹാസ് ടു ബി പേയ്മെന്റ്, ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ബി പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റ് വാട്ട് ടൈം, ഇൻ വാട്ട് ഫോം, ടു വിച്ച് അതോറിറ്റി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. അതിന് എല്ലാത്തിനും ഒരു സെർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. Canon of Convenience എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്, every tax to be levied at the time or in the manner in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it. So taxes should be levied and collected in such a manner that it provides the maximum convenience to the taxpayer. അപ്പൊ കൺവീനിയൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ടാക്സ് ലെവി ചെയ്യുന്നതും കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതും. ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ പറയുന്ന ടാക്സ് പേയർ സഫേഴ്സ് ലീസ്റ്റ് ഇൻകൺവീനിയൻസ് ബൈ പേയിങ് ദ ടാക്സ്. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇവിടെ അല്ലെ ക്വിഡ് പ്രോ ക്യൂ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ചാണ്, ഒന്നും റിട്ടേൺസ് ഇല്ല. മാത്രമല്ല അതൊരു വില്ലിങ്നെസ് ആണ്. എന്റെ ഇൻകത്തിലെ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ടാക്സ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് റവന്യൂ ആണ്. ആ റവന്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും പല നീഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, നെസസറി ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കളക്ട് ചെയ്ത റവന്യൂ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അവരുടെ കളക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു ടാക്സ് പേയറുടെ കൺവീനിയൻസും കൂടി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് സെർട്ടനിറ്റി കൊടുത്തു. അപ്പൊ കൺവീനിയൻസിൽ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീസ്റ്റ് ഇൻകൺവീനിയൻസ് വരെ ഗവൺമെന്റ് കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. So land revenue is collected at the time of harvest and income tax is deducted at source from the salary. Okay, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു കൺവീനിയൻസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. അതല്ലാത്ത ടൈമിൽ ഈ പറഞ്ഞ ലാൻഡ് റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പൈസകളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതെല്ലാം കൂടുതലും ഒരു ഫാർമറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ കൂടുതലും ലാൻഡിലേക്ക് അത് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. But at the time of harvest, the land revenue collection is easier and it is convenient for the agriculturists. Or it is convenient for the farmers. ഇൻകം ടാക്സും അതുപോലെ തന്നെ സോഴ്സ് ഓഫ് സാലറിയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അതും ഈസിയർ ആണ്. അപ്പൊ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടാക്സ് പേ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ടാക്സിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈസിയർ ആയിരിക്കും. അവർക്ക് വളരെ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേ ഓഫ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സും ഒക്കെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഗവൺമെന്റിന് സാധിക്കും. റൈറ്റ്. കാനൺ ഓഫ് ഇക്കോണമിയിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് that taxes should be collected at a minimum cost. അല്ലെ, ഒരു 10,000 രൂപ കളക്ട് ചെയ്യാൻ 20,000 രൂപ ചെലവഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂജ് ലോസ് ആണ്. അപ്പോ ടാക്സസ് ഷുഡ് ബി കളക്ടഡ് അറ്റ് മിനിമം കോസ്റ്റിലൂടെ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് കളക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ലോവർ ദാൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് കളക്ടഡ്. അല്ലെ, പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 20,000 കളക്ട് ചെയ്യാൻ 10,000 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2,000 20,000 കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 1,000 rupees മാത്രം ചെലവഴിച്ച് 20,000 കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതല്ലാതെ മോർ ദാൻ ദ ടാക്സ് എമൗണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് കളക്ഷൻ മോർ ദാൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് കളക്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെന്റ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഗുണമില്ല. അപ്പൊ മാക്സിമം പാർട്ട് ഓഫ് ദ കളക്ടഡ് എമൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദ ഗവൺമെന്റ് ട്രഷറി. The government bring maximum income to the tax should bring maximum income to the government treasury. All unnecessary expenditure in collection should be avoided at all costs. അതാണ് canon of economy പറയുന്നത്. അല്ലേ, ഈ പറഞ്ഞ ഇൻകം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ. ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലൂടെയാണ് ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലേ, റിച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോലും ഗുണകരമല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ പലപ്പോഴും അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങളില്ല. like progressive type of expenditure, regressive type of expenditure, public expenditure and a proportional type of public expenditure. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ, ഡിഫൻസിലൂടെ രാജ്യത്തിലെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. അല്ലെ, നമ്മൾ ഈ ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിന്റെ ആവശ്യകത നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ അവസാന സമയങ്ങളിൽ ഇഫക്ട്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഒരു നല്ല വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫർ ആണ്. എന്റെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ് ആണ്, എന്റെ അസറ്റ് സേഫ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസിനും
ഒരു സെർട്ടിനിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ സെർട്ടിനിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തി എനിക്ക് അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടാമെന്നുള്ള ഒരു സെർട്ടിനിറ്റി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെ, ഞാൻ ജോലി എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പണം കിട്ടുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് പണം തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അല്ലെ, വൈകിട്ട് കൂലി കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ മാസം സാലറി എത്തുമ്പോൾ പറയണം നിങ്ങൾക്ക് സാലറി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും? പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇസ് എൻ നെസസറി ഓർ ഇറ്റ്സ് എൻ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ എവറി ഇക്കോണമി ഫോർ ദ സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ്. ആദം സ്മിത്തുള്ള വാക്കിൽ പറയുന്നത് എവറി ടാക്സ് ought to be so contrived as little to take out and to keep out of the pockets of the people as possible over and above what it brings in public treasury of the state. Right. Additional canons of taxation. Additional canons of taxation over the government are expected to maintain economic stability, full employment, reduce inequality, and promote growth and development. But taxation should be in such that it meets the requirements of growing state activities. സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റേറ്റിന്റെ നീഡ്സ് ഒക്കെ കൂടി വരികയാണ്. സ്റ്റേറ്റിന്റെ പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ in order to maintain an economic stability, full employment, reduce income equality, and to promote growth and development, the government needs income or the government needs the revenue to meet these all types of items. Okay. But taxation should be in such that it meets the requirements of growing state activities. Modern economists സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് canon of taxationലേക്ക് അഡീഷൻ വരുത്തുന്നത് ഇതിന്റെ ബേസിലാണ്. അപ്പൊ canon of productivity ആഡ് ചെയ്യാണ്, അല്ലെ? ആദം സ്മിത്തിന്റെ ഇതിനോട് കൂടി ആദം സ്മിത്തിന്റെ 4 canon of taxationോട് കൂടിയിട്ട് canon of productivity ആഡ് ചെയ്യുന്നു. സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിലാണ്. ഓക്കെ, tax must be imposed in a systematic way so that it may not discourage the productive capacity of the individuals. 2 points ഇവിടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ taxes should bring sufficient revenue to the tax. അപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളോട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒന്ന്, സ്റ്റിമുലേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ലോങ് റൺ. ഷോർട്ട് റണ്ണിലും ലോങ് റണ്ണിലും സ്റ്റിമുലേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇമ്പോസിംഗ് a large number of unproductive taxes, it is better to impose few productive taxes. അപ്പൊ അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസിനെ ബാധിക്കാം. ടാക്സ് പേയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിളിനെ, അല്ലെ, ജനങ്ങളെ അത് ബാധിക്കാം. കാരണം അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഭൂരിഭാഗം പൈസ കൊണ്ടുപോവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവില്ല. ഒപ്പം തന്നെ അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാം. കാരണം കൺസംഷന് പോലും പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒന്നും നിർത്തിയില്ല, അല്ലെ? കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയില് ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കാരണം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോണമിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിനെ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇഫക്ട് ചെയ്യരുത്. പ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇഫക്ട് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ സഫിഷ്യന്റ് റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെ? ടാക്സസ് ഷുഡ് ബ്രിങ് സഫിഷ്യന്റ് റവന്യൂ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്. ടാക്സസ് ഷുഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി. രണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും വേണം, സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള റവന്യൂ ടാക്സിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്യും വേണം. റൈറ്റ്. Canon of Elasticity, Bastable പറഞ്ഞ Canon of Elasticity നമ്മൾ പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ പറയുന്ന എവറി ടാക്സ് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ് ബി ഇലാസ്റ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ, അല്ലെ? ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇൻകം ടാക്സിനെ സംബന്ധിച്ചെടുക്കുകയാണ്. capable of increasing or decreasing according to the requirements of the country. രാജ്യത്ത് ഇതിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റണം, അല്ലെ? നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് നീഡ്സ് മോർ ഇൻകം ഡ്യൂറിങ് ക്രൈസിസ്, വാർ ടൈമിലെ, അല്ലെ, ഇക്കണോമിക് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിന്റെ ടൈമിലൊക്കെ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻകം കൂടുതലായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ടാക്സ് ഷുഡ് ബി capable of yielding more income through increase in its right. അപ്പോൾ ഇക്കോണമിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ടാക്സ് സ്ട്രക്ചറിൽ, എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് പേയ്മെന്റ്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് പറ്റണം. അതാണ് canon of elasticity എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് നേച്ചർ, അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നേച്ചർ ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് പ്രിൻസിപ്പിളില് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് ബസ്റ്റബിൾ പറയുന്നത്. canon of diversity പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ് കളക്ട് ടാക്സസ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ് rather than concentrating on a single source of tax.
but not advisable for the government to depend upon a single source of tax. പറയുന്നില്ല. It may result in inequality to the certain section of society. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇൻഇക്വിറ്റി സംഭവിക്കാം. ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ് ഇമ്പോസ് ലാർജ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ടാക്സസ്. എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു പേ സംതിങ് ടു ദ നാഷണൽ എക്സ്ചെക്കർ ഓർ നാഷണൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് എല്ലാ ആളുകളും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടാക്സ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാക്സ് സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് കാനൺ ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗം മാത്രം എപ്പോഴും ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സേഫർ ആണ്, അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മോർ ആൻഡ് മോർ സെക്യൂർഡ് ആണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗം വരെയുണ്ട്. കാരണം അവർ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ്. ആഫ്റ്റർ ദ റിട്ടയർമെന്റ് അവർക്ക് ഒരു സർട്ടൻ എമൗണ്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് പോലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പോലുമുള്ള മടി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ടാക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, അപ്പൊ ഇൻഇക്വാലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതല്ലാതെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും, എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടാക്സ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിള് ഗവൺമെന്റ് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കാനൺ ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിലൂടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. കാനൺ ഓഫ് സിംപ്ലിസിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് സിംപിൾ ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കണം. ടാക്സ് പേയർ ഈസ് ഏബിൾ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് the taxes imposed on him. But tax system should not be complicated എന്നുള്ളതാണ് കാനൺ ഓഫ് സിംപ്ലിസിറ്റിയിലൂടെ പറയുന്നത്. If the tax is complex and complicated, there may be a chance of corruption. കറപ്ഷനുള്ള ചാൻസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗവൺമെന്റ് അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത്. ജനങ്ങളെ ഗവൺമെന്റ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കരുത്. ബിക്കോസ് കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കറപ്ഷനുള്ള സാധ്യതകൾ അവിടെ കൂടും. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് കൃത്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടാക്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റണം. An administrator may result in problems of interpretation and disputes. Okay. Kind of coordination. There should be coordination between different tax authorities. In a democratic setup, central, state, and local government imposes various taxes. അപ്പോൾ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഡിസൈറബിൾ ടു ഹാവ് എ കോർഡിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വേരിയസ് ഗവൺമെന്റ് ബോഡീസ് ഇൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് പേയർ ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ്. കാനൺ ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാനൺ ഓഫ് ന്യൂട്രാലിറ്റി മീൻസ് എനി ഇൻഫ്ലേഷണറി or deflationary effect should not affect on the economy. It should not have any inflationary or deflationary effect created in the economy. ഇക്കോണമിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടരുത്. കാനൺ ഓഫ് ന്യൂട്രാലിറ്റിയിൽ പറയുന്നതാണ്. ഇൻഫ്ലേഷണറി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവരുത്, ഡിഫ്ലേഷണറി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവരുത്. അപ്പൊ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിയിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ കൃത്യതപൂർവ്വം നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ, ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സെറ്റപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷണറി ഡിഫ്ലേഷണറി ഇഫക്റ്റ് ഇക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാകാതെ നോക്കിയിരിക്കും. ഇപ്പൊ കാനൺ ഓഫ് എക്സ്പീഡിയൻസിയിൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, ലെവി ഓഫ് ഈച്ച് ടാക്സ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ എ സെൽഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഗ്രൗണ്ട്സ്. Taxpayer should not have any doubt about the desirability of the tax, and he should not any justification from the government. അപ്പോൾ അതൊരു കൃത്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വ്യക്തത ഉണ്ടാവുന്നുള്ള തന്നെയാണ് കാനൺ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സെൽഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഗ്രൗണ്ട്സിലൂടെ taxpayers should not have any doubt. Taxpayers should not have any doubts about the desirability of the tax. റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പറയുന്നത് പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് ഷുഡ് ബി റൈസ് റവന്യൂ ഫോർ പബ്ലിക് സർവീസസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ ആണ് ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടാക്സ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പീപ്പിൾ ഷുഡ് ബി ആസ്ക്ഡ് ടു പേ ടാക്സസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ എബിലിറ്റി ടു പേ. ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ടാക്സബിൾ കപ്പാസിറ്റി ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് primarily on the basis of income and property. But that should not be discriminatory in any aspect between individuals and also between various groups. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പോലും സൃഷ്ടിക്കരുത്. കാനൺ ഓഫ് ഇക്വിറ്റിയിൽ അല്ലെ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ അതല്ലേ കാനൺ ഓഫ് സിംപ്ലിസിറ്റി, ഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെ നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ.